કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાય પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ગુજરાતી વિષયનો પાઠ નંબર 2 તેની તે ઉગશે, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ, સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 2 छे तेनी ते उगशे, जेमां प्रश्न मित्रों 1 छे, नीचे कौंसमां आपेला शब्दों उपयोग करी फकरो पूर्ण करो अने फकरो फरीथी लखो। अहींया तमने शब्दों आपेला छे मस्ती, वंडी, कुकड़ी, होशियार, कुकड़ो ने नवाई। जेमां मित्रों आपणे आ फकरो जे खाली जग्या छे पहेला पूर्ण करवानी छे, बराबर, अने पछी खाली जग्या पूर्ण करीने पछी फकरो फरीथी लखवानो छे। फकरो छे मित्रों कि एक सवारे कुकड़ो वंडीए चढ़ीने बोल्यो, कुकड़े कूक, कुकड़े कूक, कुकड़े कूक, कुकड़े कूक, ने पछी पोतानी मस्तीमां वंडी पर चालवा मांड्यो। त्याणे शुं जोयुं? थोड़ी ज दूर वंडी पर हती एक कुकड़ी। ते वंडी पर चढ़वा जेटली होशियार थई गई हती। अरे कुकड़ी, तू अहीं? कुकड़ाए नवाईथी पूछ्युं। प्रश्न 2, नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। पहेलो प्रश्न छे, कुकड़ी कई कई बाबतोमां होशियार हती? तो कुकड़ी ईंडा सेववामां, चण चणवामां, बच्चाने साचववामां, चण वीणता शीखववामां होशियार हती। बीजुं, दौड़वा उडवाथी कुकड़ी फायदो थशे के नुकसान? केवी रीते? दौड़वा उडवाथी कुकड़ीने फायदो थशे, कारण के हवे उड़ता शीखे एटले वंडी पर बेसी बहारनी दुनिया जोई शकशे अने नवुं नवुं जाणी शकशे। 3, दौड़वुं अने उडवुं बेमां शो फेर? तो मित्रों दौड़वुं एटले जमीन पर वधारे झड़पथी चालवुं अने उडवुं एटले जमीनथी ऊंचे हवामां उडवुं। 4, उडवा बाबते कुकड़ीने क्यारे आत्मविश्वास आव्यो? तो मित्रों उडवाना घणा प्रयत्नों कर्या पछी हवे कुकड़ी सरळताथी वंडी पर चढ़वा लागी, त्यारे कुकड़ीने उडवा बाबते आत्मविश्वास आव्यो। 5, कुकड़ीने वंडी पर शा माटे बेसवुं हतुं? जवाब, कुकड़ीने वंडी पर बेसीने बहारनी दुनिया जोवी हती, माटे तेने वंडी पर बेसवुं हतुं। प्रश्न 3, नीचेना वाक्यो वार्ताना मित्रों योग्य क्रम गोठववाना छे। तो अहींया जे वाक्यो आपेला छे तेमां पहेलुं वाक्य छे, एक कुकड़ी हती होशियार कुकड़ी, एक हती कुकड़ी होशियार कुकड़ी, बराबर। पछी बीजुं छे, कागड़ाने हसतो मूकीने कुकड़ीए वधु मेहनतथी उडवानुं काम शरू करी दीधुं। त्रीजुं, एक सवारे कुकड़ो वंडीए चढ़ीने बोल्यो, कुकड़े कूक, कुकड़े कूक। 4, हवे तो रोज रोज कुकड़ीए वंडी पर चढ़वा मांड्युं। 4, 5, पोतानी साथे वंडी सुधी उड़ती कुकड़ीने जोई कुकड़ो खुश खुश थयो। तो आवी रीते आपणे क्रममां गोठवीशुं। प्रश्न मित्रों 4, तमने गमतुं गीतड़ुं लखो। मित्रों आपणे अहींया एक गीतड़ुं लखेलुं छे, मारे पूछवा छे एक बे सवाल, मारे पूछवा छे एक बे सवाल। आ पण लखी शको छो अने आना सिवाय बीजुं तमने जो गीतड़ुं आवडतुं होय तो ते पण मित्रों लखी शको छो। प्रश्न 5, साचो विकल्प सामे मित्रों खरानी निशानी करवानी छे। पहेलुं छे, कुकड़ी खुशखुशाल हती कारण के ते आजे पत्थर सुधी ऊंचे उड़ी हती। आपणे अहींया साचानी निशानी करीशुं। बीजुं, कुकड़ी सामां होशियार हती? तो उपरना बधा ज ऑप्शन साचा छे, जेमां ईंडा सेववामां, चण वीणवामां अने बच्चा साचववामां। એટલે આપણે 4 નંબરના ઉપર સાચું કરીશું। પ્રશ્ન આ એકમમાં કુકડીના ગુણો સ્વભાવની સુંદર જાણકારી મળે છે, તેમાં ગુણ ઉદાહરણ જણાવો। જેમ કે મિત્રો હોશિયાર, એવી રીતે પ્રેમાળ, ચપળ, ખુશખુશાલ, મહેનતુ, મક્કમતા અને પ્રવીણ, બરાબર। તો આ શબ્દનો ઉપયોગ આપણે હોશિયાર માટે કરી શકીએ। प्रश्न 7, अयोग्य शब्द है कि वाक्य फरीथी लखो। तो मित्रों अहींया छे कि एक कुकड़ी हती कि हतो, तो एक कुकड़ी हती, तो हतो छे ते आपणे चकी दईशुं। बीजुं, कुकड़ी ईंडा साचववामां के सेववामां होशियार हती, तो सेववामां, तो साचववामां चकी दईशुं। त्रीजुं, कुकड़ी कुकड़ाने माथे कलगी होय छे, तो कुकड़ाने माथे कलगी होय छे। 4, मम्मी ने मसमोटो के मोटी चोटलो छे, तो मम्मी ने मसमोटो चोटलो छे, तो मोटी आवशे, चकी दईशुं। प्रश्न 8, कोण शुं बोल्युं
બે સંવાદ લખો. કુકડી: મને કલગી ઉગે ન ઉગે તારે શું, જા મને કલગી ઉગશે જોઈ લેજે તું. બીજું, કુકડો: અરે કુકડી તું અહીંયા કેમ, આજે ચણવાનું બહુ સારું મળ્યું છે એટલે રાજીની રેડ છે. કાબર: એ કુકડી જાતે તો ખરી, તને માથે કલગી ઉગે છે. ને બીજું, હાસ તો વળી હું ખોટી કહેતી હોઉં તો પૂછ આ ચકલીને અને પેલા દોડડાયા કાગડાને. એના પછી કાગડો: ઊંચે ઉડીને શું મળવાનું તને. બીજું, માથે કલગી થોડી ઉગવાની છે. આવી રીતે આપણે વાક્ય લખી શકીએ. પ્રશ્ન 9. આ એકમમાંથી જોડાક્ષરવાળા 5 શબ્દો શોધીને લખો અને તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. જોડાક્ષરવાળા શબ્દોમાં બોલ્યા, માંડ્યો, ત્યારે, મળ્યું અને પૂછ્યું. વાક્યનો પ્રયોગ કરીએ તો પહેલું છે, તમે એકલું બોલ્યા જ કરશો કે સાંભળશો. બીજું, રમેશ ફટાફટ વાંચવા માંડ્યો. ત્રીજું, જ્યારે વાંચવા બેસો ત્યારે ચોપડીમાં ધ્યાન આપો. ચોથું, તમને આટલી વાર રખડવામાં શું મળ્યું. 5. શિક્ષકશ્રીએ છગનને મોડા આવવાનું કારણ પૂછ. તો આવા શબ્દો લખી શકાય. પ્રશ્ન 10. નીચેના વાક્યો જુઓ અને તે મુજબ અન્ય 2 વાક્યો લખો. અહીંયા મિત્રો જે છે એ પૂર્ણવિરામ છે. તો આજે રવિવાર છે, એવી રીતે આજે ગુરુવાર છે. આજે લખવાની મજા આવે છે. આ વાક્ય છે મિત્રો પ્રશ્નાર્થ છે. તું ક્યાં ગયો હતો, હાલ તમે ક્યાંથી આવ્યા, તમે કેમ ચાપલૂસ કરો છો. અહીંયા મિત્રો જે છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે. કેવું સુંદર દ્રશ્ય, કેવી રીતે, અરે વાહ સુંદર, કેવી સરસ મજાની કારીગરી. પ્રશ્ન મિત્રો 11. નીચેના વાક્યો જુઓ, તે મુજબ અન્ય 2 વાક્યો લખો. મિત્રો આપણે પહેલું છે, તમને શરદી થાય ત્યારે તમે શું થાય છે. તો મિત્રો આપણે લખી શકીએ કે મને શરદી થાય ત્યારે નાકમાંથી ઘડીએ ઘડીએ પાણી નીકળે છે, થોડો તાવ આવ્યો હોય તેવું લાગે છે, માથું દુખવા લાગે છે. બીજું, ઝાડમાંથી પાંદડા કેમ ખરે છે. તો મિત્રો પાંદડા સુકાઈ જાય છે એટલે ઝાડમાંથી પાંદડા ખરી જાય છે. ત્રીજું, પર્વત પરથી નીચે ખેતર તરફ જોતાં કેવું લાગે છે. તો પર્વત પરથી મિત્રો નીચે ખેતર તરફ જોતાં એવું લાગે છે કે જાણે ધરતીએ લીલા રંગની ચૂંદડી ઓઢી હોય. 4. આકાશમાં રોકેટ નીકળે ત્યારે કેવું દ્રશ્ય સર્જાય છે. તો આકાશમાંથી જ્યારે રોકેટ નીકળે છે ત્યારે રોકેટની પાછળથી ધુમાડો નીકળે છે, તેથી જાણે આકાશમાં રોકેટ પૂંછડી સાથે ઉડતું હોય તેવું લાગે છે. પ્રશ્ન મિત્રો 12. તમને મનમાં કેવા સવાલો થાય છે તે વિશે 5 વાક્યો લખો. તમારા વર્ગ શિક્ષક તમને કેવું ભણાવે છે તે વિશે 5 વાક્ય લખો. તમને પ્રાર્થનામાં શું ગમે છે એના વિશે પણ લખી શકો છો. તમને શાળામાં આવવાની મજા આવે છે એ વિશે પણ મિત્રો લખી શકો છો. પ્રશ્ન 13. ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો પાઠમાંથી શોધો અને બીજું નવું વાક્ય બનાવો. ઉદાહરણ છે ઉડ ઉત્તર. એવી રીતે જો અહીંયા 2 વાક્ય બનાવેલા છે ઉદાહરણમાં. કુકડી આમ રોજ રોજ ઉડ ઉત્તર કર્યા કરે. મેં કબૂતરને નીચેથી ઝાડ પર ઉડ ઉત્તર કરતા જોયું. એ રીતે રોજ રોજ. તો હવે તો કુકડીએ રોજ રોજ વંડી પર ચડવા માંડ્યું. તમારે રોજ રોજ વાંચવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. કુકડે કૂક. એક સવારે કુકડો વંડીએ ચડીને બોલ્યો, કુકડે કૂક, કુકડે કૂક. કુકડે કૂક કુકડાનો અવાજ સવારે સૌને જગાડે છે. ધારી ધારી. કુકડી કુકડાને ધારી ધારીને જોયા કરે. આમ ધારી ધારીને શું જોયા કરે છે. રમતા રમતા. કુકડી રમતા રમતા વંડી પર ચડી. શાળામાં રમતા રમતા રમત રમવાની મજા આવે છે. પ્રશ્ન 14. આ એકમમાં પાના નંબર 28 અને 29 પર આપેલા ચિત્રોમાંથી તમને કયું ચિત્ર ગમ્યું એ ચિત્ર વિશે 7-8 લીટીમાં વર્ણન લખો. તો મિત્રો આપણે લખી શકીએ કે મને તે ચિત્ર ખૂબ ગમે છે. આ ચિત્ર ગામડાનું, તળાવના કિનારાનું, સવારના વાતાવરણનું ચિત્ર છે. આ ચિત્રમાં સુંદર તળાવ છે, ગાયો ચરે છે, ગામ લોકો તેમના કાર્યમાં વ્યસ્ત છે. ચિત્રમાં સવારનું વાતાવરણ આહલાદક દેખાય છે. પ્રશ્ન 15. નીચેના લંબગોળમાં કેટલાક સમાનાર્થી અને વિરોધી શબ્દ છે ભેગા થઈ ગયા છે. તે શબ્દોને યોગ્ય રીતે જોડો અને શોધો. અહીં મિત્રો સમાનાર્થી શબ્દ આપણે જોઈએ પહેલાં તો દેવદૂત તો ફરિશ્તો, ફૂલ તો પુષ્પ, તકલીફ તો મુશ્કેલી અને આંખ તો નયન. એવી રીતે વિરોધી શબ્દ તો દેવ તો દાનવ, જીવન તો મરણ, અમીર તો ગરીબ ને પાપ તો પુણ્ય. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તમારું પાઠ છે એ લખી શકીએ છીએ. આશા છે કે તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા.
અને ખાસ મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી ધોરણ 4ના તમામ વિડીયો તમારા સુધી મોકલી શકીએ.